श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। श्रुत उवाच हरिचरण चिंती ध्याने कमल गभीर वचने रम पुलक निज देही शुक कहंती राजा चाहि। शुक उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ए तहर पचारु जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तर चिते ए आत्मा ज्ञानींकर सार संसारे जन उपकार सतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम भकते सहस्र सहस्र प्रकारे जे प्रश्न अछि ए संसारे संसार करिबार आसे जेते अछंती गृहवासे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती निशा हरई अर्ध बेल निद्रावा बंधु संगे मेल दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब पोषणे विकल सुत कलत्र देह पाई आनंदे तांका मध्ये थाई विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखती मरण देखुथांती डले अज्ञान भ्रमे सुख भले एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर एणु संसार भावी तेजी आत्मार गति चिते हेजी जे हरि सर्वघट पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे तार महिमा शुणी कने नामको उच्चारी बदने स्मरण कर हृदगते जेबे अभय इच्छा चिते एकथा सांख्य जगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी जन्मर लाभ ए प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेद मते विधि निषेध दूर करी कृष्णर भाव हृदे धरी कृष्णर गुण अनुक्षणे गुणंती शुणंती श्रवणे ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समाने परिमाणी द्वापर जुग अंत काले मुझे अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि ताहांक शिक्षा शिरे घेनी निर्गुण मार्गे दृढ़ चित्त विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जगे मन थई जेबा अभ्यास कली मोहि कहिबी तर आगे ताहा शुण परीक्ष पुण्य देहा ए भागवत वाणी कने जे शुणे श्रद्धा अवधाने मुकुंद पादे तांक मन निश्चल रहे अनुक्षण मोक्ष इच्छिला प्राणींकर हरि कीर्तन अटे फल ताकू न लागे जम भये निर्भय पथे चित्त रहे जग अभ्यास जगी जने दीर्घे जीवंती जग ध्याने जेबे से कृष्ण नाम मुखे कहंती एक कु आरके दिन बंचंती कृष्ण गाई अंतरे तार पद ध्याई जे हरि न बोले बदने कि प्रयोजन जग ध्याने काल निर्णय नाही तही हे नृप शुण मन देई मुहूर्त मात्रे कृष्ण बाणी जे शुणे अबा जेबा मुखे भणी से प्राणी आत्मा को उधरे कि भाव बहु संवत्सरे खटुआंग नामे राजा थिला स्वर्गे देवंकु हित कला रिपु संहारी देव पासे मिलिला भक्ति विश्वासे देवे बोइले मागबर शुणी बोइला नृपवर आयुष अछई मकेते देवे कहिले शास्त्र मते मुहूर्ते अछि तो जीवन ता शुणी संतोष राजन तक्षणे आसी मही तले भाविला अकिंचन मेले मुहूर्त नाम उच्चारिला अंते से गोविंद पशिला एबे शपथ दिन जाए जीवन थिब तर देहे एबे हरि को आश्रय कर
କନେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାର ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ କୃଷ୍ଣବାଣୀ ମୁଖ ଉଚ୍ଚାରେ କନ ଶୁଣି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନହେ ଦାରାତ ନୟ ନିଜ ଦେହେ ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଭେଦୀ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି ବେଗେ ସେ ପଛେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତତେ ଏବେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତକାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ଘରୁ ବାହାର ହୋଇ ଜ୍ଞାନେ ତପ ଆଚରେ ଘର ବନେ ସ୍ଥାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଏକାନ୍ତ ଯେ ବିଧି ଆସନେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତ୍ରିବୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ ପ୍ରାଣ ପବନ ଜଗେ ରୁନ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧୀ ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆସେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଂହରି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ ନିରପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ ମନକୁ ନିର୍ବିକ୍ଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜତମ ଗୁଣେ ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି ଏମନ୍ତ ଜଗର ଧାରଣ ଯଜ୍ଞ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଳ୍ପ କାଳେ ବିଷୟ ଦେଖଇ ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣେ କରଇ ସର୍ବମେଳ ଏମନ୍ତ ସୁକ ମୁଖ ଶୁଣି ବଲେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଧାରଣା ଜଗ ଚିତେ ଧରି ଯେମନ୍ତ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେମନ୍ତ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚଳ ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଏ ଜଗ ଧାରଣା ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ଅନୁଭବ ଗୁରୁ ବଚନେ କିମ୍ବା ଜାଣି ଜଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଯେଣେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଯେ ମନ୍ତେ ମନୁମଳ ହରେ କହି ପବିତ୍ର ମତେ କର ନିର୍ମଳ ହେଉ ମୋ ଶରୀର ଏମନ୍ତ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶୁକ କହନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି ଶୁକବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳତର ଯହିଁ ସଂସାର ପରମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହି ସପ୍ତାବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜ ପୁରୁଷ ଏ ମଧ୍ୟେ ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁର ପ୍ରମାଣ ଯାହାର ଶରୀର ଶୁଣ କହିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବିରାଟ ରୂପ ଥାଇ ମଧ୍ୟେ ପାତାଳ ବୋଲି ପାଦ ମୂଳ ପାଞ୍ଚଟି ପଦାଗ୍ର ରସାତଳ ଚରଣ ଗୁଲ୍ଫେ ମହାତଳ ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁ ଭାଗେ ଜଘନ ଦେଶ ମହିତଳ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ନଭସ୍ଥଳ ସ୍ୱଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସେ ଯତି ସମୂହ ପରକାଶେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟ ତପଲୋକ ବସେ ସତ୍ୟ କଳ୍ପିତ ଶିର ଦେଶେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳ ଯାହାର ଭୁଜ ସୁବିଶାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦିଶା ଅଶ୍ୱନ କୁମାର ଯେ ନାସା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିଜା ବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗମନ ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷୁ ବେନି ଯାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସଲିଳ ତାରୁ ରହ ଜିହ ସକଳ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ଦନ୍ତ ଯମପଦ ଯାହାର ତୁଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ଜନ ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହାସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପର ଅଷ୍ଟେ ଲଜ୍ଜା ବସେ
লভ বসই অধ দেশে ধর্ম বসই স্তন যুগে অধর্ম পথ পৃষ্ঠভাগে অଣ୍ଡେ ବସଇ ପ୍ରଜାପତି ମିତ୍ର ବରୁଣ କସେ ସ୍ଥିତି ଉଦଧି ଯାହାର ଉଦର ଅସ୍ଥି ସମୂହ ମହିଦର ଶିରା ସମୂହ ନଦୀ ଗଣ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧି ତନୁରମ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜହିଁ ବସେ ଶ୍ୱାସ ପବନ ଅଣଚାଷେ ଯାହାର ଗତି ଜାଣ କାଳ ଜୀବ ସଂସାର ଯାର ଖେଳ ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର କେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ବାସ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟ ଯାହାର ଯାହାର ମନ ନିଶାକର ହେ କୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷିତ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବକୋଶଭୂତ ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯା ମହିମା ଅନ୍ତଃକରଣ ରୁଦ୍ର ସୀମା କଲବ ଅଶ୍ୱତର ନଖ ସମୂହ କରିବର ଯେ ପଶୁ ମୃଗାଦି ବିଶେଷ ସର୍ବକଳ୍ପିତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଶେ ଯେ ପଶୁ ମୃଗାଦି ବିଶେଷେ ସର୍ବକଳ୍ପିତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଶେ ପକ୍ଷୀଏ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ମନୁଗଣ ଯାର ନିବାସ ନର ଦେହ ଜହି କଳ୍ପିତ ମାୟା ମୋହ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଚାରଣ ଗଣିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିନ୍ନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଅସୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁଖୁଜାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ ଉରରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ବହି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେହି ନିଗମ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେତେ ଯାହାର କର୍ମ ଏ ଯୁଗତେ ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ବସନ୍ତି ଅବୟବ ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ଧାରଣା ଜଗେ ନିର୍ବିକାରେ ମନ ନିରଳ ଜଗ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ସର୍ବ ଶରୀରେ ଭଗବାନ ତା ତହୁଁ କେବା ଅଛିଆନ ସେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ଜୀବ ପରମ ପଦ୍ମନାଭ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି ତାର ଭଜନ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ତହୁଁ କେବା ଗୋଚରେ ତାହା କହୁଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ନ କରି ଯେଣୁ ଆତ୍ମପାତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବନ୍ତ ଯେମନ୍ତ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସତ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନେ ହୁଇ ମୁକତ ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ସୁକ ମୁନି ହରସେ ହରି ଭାବ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାନମ୍ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟଃ।